almost more than 10-15 producers, directors were trying to make a film on Korogaja since past 10 years. Feel upset because the money what wasted, producer has wasted 60 lakhs, 70 lakhs. In whenever they attack, we had to stop the shoot. You believe it or not, sir, it was such a small accident, but his thighs bone has completely broke. ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿತ್ತು? ದೈವ ಬೇರೆ ದೇವ ಬೇರೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು. ದೈವ ಬೇರೆ ದೇವ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ತುಳುನಾಡಿನ ಜನರ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳುವಂತ ಪ್ರತಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೈವ ದೇವರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು. ಹೌದಾ? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಇಲ್ಲ, ದೈವ ಮತ್ತೆ ದೇವರು ಒಂದೇ ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಹೋಗ್ತೀರ ತಾನೆ? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ದೈವಾಂಶ ಸಂಭೂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಥವಾ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Yes, actually there's a lot of information in Google about Korogaja film, and we are blessed because almost more than 10-15 producers, directors were trying to make a film on Korogaja since past 10 years. And one important name I have to mention, Jagdish sir and Vijayalakshmi ma'am, because they have produced more than 25 big films in Kannada. But that's what they were, every time they were mentioning, but we could not able to complete this film. Yeah, when I started, it was really, journey was not easy. It was very hard. The route was not easy, the path was not easy. I faced all sort of, the rowdies, goons attacking, that disturbing the sets. I had many, renowned actors like Kabir Bedi sir and Sandeep Soparkarji, Ganesh Acharya, Bollywood choreographer, many such, of course, with the Kannada fertilities. But when I was shooting with Sandeep Soparkarji and also Ganesh Acharya, ಇವರಿಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ 2 ಸಲನೂ ನನಗೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ರೀಸನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈಗ ನನಗೆ ಅದು ಒಂಥರ ನಗು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಕ್ಯಾರಿ. ದ ಪೀಪಲ್ ವೇರ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ವೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ತಲವಾರ್. And Ganesh Acharya ji was telling, sir, you please escape, please go, ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ. And the shooting got disturbed, but ತುಂಬ ನೋವಿನ ವಿಚಾರ. Really, it is every time it's making me feel upset because the money what wasted, producer has wasted 60 lakhs, 70 lakhs. In whenever they attack, we had to stop the shoot. And twice I have been attacked in my own hometown. The Mangalore is my place. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾಕೆ, ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಸರ್ ಅವರು ಮಂಗಳೂರಿನವರೇ, ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಅವರು ಮಂಗಳೂರಿನವರೇ, ವೆನ್ ವಿ ವೇರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹೋಮ್ ಟೌನ್, ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಭವ್ಯ ಮ್ಯಾಮ್ ವಿ ಮೆಟ್ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಜಿ, and he called the Commissioner of Police Mangalore, Mr. Sudhir Reddy, and yesterday Vidyaji has met the Commissioner. He gave all the assurance and really he extended his support. Now you can see that police have come here and the crime branch also supporting us. I have to thank the region where today's Kola is going to happen. It's a Pandeshwar police area, territory. Their inspector also, he called me in the morning. Because really it is a scary situation, because I used to receive many threatening calls, many times. And I told Vidyaji, yes, I can come up to Ocean Pearl Hotel. But for Kola, it's very difficult because thousands of people will gather. It's risky. I have my family, my wife and my beautiful daughter is here, Shlagya. So every time, there was no big support for me. Of course, I was working as an ITS officer, Assistant Director General in Ministry of Communication. I resigned and immediately producer has backed me with this such a big film, pan-India film. I had not gone out that level actually. I was writing lyrics, my lyrics were popular. I was writing a play as represent the Theatre Olympics. I had a show and I have a studio with Vidyaji at Bombay. But I don't know what made Trivikram ji to give such a big film to me, because more than 100 directors are every time calling him, like he has a block list. He has to show me, ಈ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು.
in that situation, he has taken such a daring step to give this film to me. And I have to thank Bhavyaji, and she's almost every day she's calling me and asking, hey Guntu sir cinema, how is going? What is the next plan? She's like become the family member of our team. Of course, Shruti ji, but she is, I'm like, she's more busy, and most of the time she'll be television. So whenever we call, like, she'll be, but whenever we call, she has extended all her support. ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ದೇ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್, ದೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸೋ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ನನ್ನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಭರಮ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೇಶವಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ನ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ, ದ ವೇ ದೇ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಜಯ ಭರಮ್ ಸಾಗರ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಮೀ ಅಂತ. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವೆಲ್ಲೋ ಬೆಂಗಳೂರು ಇರ್ತೀರಿ, ಏನು ಸರ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಯಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ ಬೈ ಮ್ಯಾಮ್. ಅವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವಿನ್ನು ಅವರ ಲಾಂಚಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಈಗ ನಾವು ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಾಟ್ ಅ ಹೀರೋ ಪ್ರಮೋಷನ್. ಇದು ಹೀರೋ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡದವರು, ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡದವರು. ಸುಧೀರ್ ಸರ್, ನೀವು ಮಂಗಳೂರವರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ದೈವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಧಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿನ ನಂಬಿಕೆ. ಗುಳಿಗ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಂದೀಪು ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಗುಳಿಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಹೇಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತ? ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಪೋರ್ಟ್ರೇ ಮಾಡಿದ ಅದನ್ನ ಡಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್, ಗುಳಿಗ ಫೆರೋಷಿಯಸ್ ಡಾನ್ಸ್. ಹೀಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಾನ್ಸರ್. Maybe he is having 6 doctorates, six. He performed in front of Queen Elizabeth and Prince Charles. Aurla karise Buckingham alli he performed in Buckingham also. So we were, me, Vidyaji and my producer, when we were discussing whom to give this character, then I told that Sandeep Sobri, oh my God, how to contact him? He is such a big person. Whether he will accept this? He is in jury for that, Miss India, Miss World. I simply, I have to thank Sharon Prabhakar. Yeah, she is my darling, she is my dear friend, Sharon Prabhakar. She called Sandeep ji, and see, my friend Sudhir will call, and the moment I explained the character, he accepted. ಆ ಡಾನ್ಸಿನ ಭಂಗಿಗಳು ನೋಡಿರ್ಬೋದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಏಜ್ ಅಂತ? Can you reveal your age? It is there in the Google. 61. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಈ ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ, ನನಗೆ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿಂದೆ ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿನ ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಲೂ ಬಂತು. ಆ ಲೆವೆಲ್ ಡೆಪ್ತ್, ಈಗ ನೀವು ಬೈರಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ, ಇವರ ಪಂಜನಾಯ ಪಾತ್ರ ನೋಡಿ, ಅವರು ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದನ್ನು ಮುಂಚೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಕಲ್ಪನೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನವೀನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಮೂಗನ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ವೆರಿ ಜೆನ್ಯೂನ್. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸದೇಶ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸತೀಶ್ ಸರ್, ಇವರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು, ಸುಮಾರು 79 ವರ್ಷದವರು. 79 ಸರ್, 77. ಸೊ ಅವರು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಮೈಕ್ ಕೊಡಿ ಅಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್, ಒಂದು ಮೈಕ್ ಕೊಡಿ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಂ, ಮೈಕ್ ಹೇಳಿ. In a nutshell, please describe the research work you have done for this cinema. Because ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ he is asking like what research you made and what are the story behind that. ಅದು ಒಂದು ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ಆ ರಿಸರ್ಚ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ದೈವಗಳ ಜೊತೆ ಈ ದೈವದ ಪರಂಪರೆ, ದೈವದ ಕಲ್ಚರ್ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕುತೂಹಲ ಬಂತು ನಮಗೆ. ತುಳುನಾಡಿನ ದೈವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕಾಲೆಕೋಲ ಅಂತ ಒಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಲೆಕೋಲ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದೇರ್ when they die in the 11th or 13th day of ritual, they perform a ritual called ಕಾಲೆಕೋಲ. ಆವಾಗ ಅವರು ಕಾಲೆಕೋಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ, ಆ ಆತ್ಮವನ್ನ, ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ದೇಹಗಳಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಅವರು ಅವ್ರ ತರ ಮನೆ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಎ ಕಾಲೆಕೋಲ.
ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಕೋಲದ ಪರಂಪರೆಗೆ ಅದೊಂದೇ, ಅದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಕೋಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಈ ದೈವ ಏನು ಭೂತ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆಗ ಅವರು ಅವರನ್ನು ಮರಿತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಆವಾಹನೆ ಆಗುತ್ತೆ. when they go to the trance, it is a culture of trance. ಅದು ನಿಮಗೆ ಗ್ರೀಸಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಥೆಲೋ ದೇವರನ್ನು when you study Greek culture, they perform Othello. Yeah, they worship God Othello. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸಿಮಿಲರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ನಾಗಮಂಡಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾಗಮಂಡಲ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಪುರೋಹಿತ ವರ್ಗದವರು ಅಥವಾ ಅವರು ನಾಗನನ್ನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಗ್ರೀಕ್ನ ಅಥೆಲೋ ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಶಮನಿಸಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಸೈಬೀರಿಯಾ ದೇಶದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡೆಡ್ ಟು ರಷ್ಯಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ, ಇಂಥ ದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಶಮನಿಸಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ನೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅವರು ಶಮನಿಸಮ್ ಬೇಸ್ಡ್, ಈಗ ನೀವು ಸೈಬೀರಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಜನಾಂಗ ಇದೆ, ಸೆಮಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಭೂತ ಕಲ್ಚರ್ನವರೇ, ಸೆಮಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ತರ, ಅವ್ರ ಭಾಷೆ ಸೆಮಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಈ ಭೂತಕೋಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಆ ದೊಡ್ಡ ಕಿರೀಟ ಇದೆ, ನಾವು ಅಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಅಣಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಮುಖಕ್ಕೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಅರದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅವರು ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲೋ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಖಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನ ಗೆರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೆಮಿನಾರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಕಲ್ಚರ್ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಫೋಕ್. ನೀವು ಶಮನಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಶಮನಿಸಮ್. ಶ್ರುತಿ ಮೇಡಮ್ ನೀವೆಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ನೀವೇ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ನನಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ನಾನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಈ ಭಾಷೆ ತುಳುಲ್ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ. ಅದು ಮೀರಿ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾಲ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲಾವಿದರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಕನ್ನಡ ಎರಡು ಭಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಅಂಡ್ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ತುಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ. ನವೀನ್ ಡಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಅವಘಡ ಇತ್ತು. ನವೀನ್ ಡಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಸರ್ ಒಂದು ಮೈಕ್ ಕೊಡಿ ಪ್ಲೀಸ್, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅವರ ತಪ್ಪು. ಎಸ್ ಸರ್, ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಘಡ ಆಯಿತು. ಅವರ ಕಾಲು ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು. ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಕಾಮ್ ನೋವಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆದದ್ದು ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ, ನಿಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಆನಂತರ? The question actually, I had an actor, Mr. Naveen Patil. He is a very popular theatre actor in this place, Mangalore. He is very popular and he has acted in Malayalam film Vidayan also with Aduru Gopalan. Very fine actor. Actually, I had 3 days of shoot or 5 days. Yeah, 5 days schedule. 5 ದಿನದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೆಳಿಗ್ಗಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಂಜೆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ನನಗೆ ಆ ಜಾಗ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದು. ಆ ಮೇಲೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಕ್ಯಾರಿ. ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದೆ. ಅದು ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕೊರಗಜ್ಜನ ತಂದೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅವರು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನವೀನ್ ಅವರಿಗೆ, ನನಗೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೋ ಒಂದು ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಬಲೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ, ತುಳಲ್ಲಿ ಯಾನೂ ಇಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಹೋದರು. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ರು. ಸಿಂಪಲ್, ಬಟ್ ಐ ರಿಟೈನ್ ದ ಶಾಟ್. ಅವ್ರು ಬಿದ್ದ ಶಾಟ್ ಕೂಡ ಐ ರಿಟೈನ್ ಇನ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್. ಯು ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸರ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸಚ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಬಟ್ ಹಿಸ್ ಥೈಸ್ ಬೋನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬ್ರೋಕ್. ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಇನ್ನೂ 4 ದಿನ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು.
ಬಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1.5 ಲಕ್ಷ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ರಿ ಸರ್? 2 lakhs, 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತನಕ ಅವರು ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ಈ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಾಸ್ ತುಂಬ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ರೀಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆ ಡೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಈಗ ದೀಪಕ್ ರೈ ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ನನಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ವಿತ್ ನವೀನ್ ಪಾಟೀಲ್. ಅವರಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ಕೊಡೋದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರಿಗೆ ಸುಮಾರು 80 ಲಕ್ಷ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇಂದ ಲಾಸ್. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸರ್, ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 80 lakhs 75 lakhs ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದದಲ್ಲ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಹಿಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದ ಸೇಮ್ ಡೇ ಆಲ್ಸೋ ಈ ಪೇಡ್ 1 lakh. ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅವರು 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು 2 lakhs ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುಧೀರ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಈ ಕಡೆ ಎಸ್ ಸರ್, ಈ ಕಡೆ ಸರ್. ಈ ಯಾವುದೇ ದೇವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ 10 ಬಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕರಾವಳಿ ದೈವಗಳು, ಭೂತಕೋಲ, ಸೊ ಕೊರಗಜ್ಜ, ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಂತ ದೈವದ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ 10 ಬಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕಾಂತಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅವಘಡಗಳು ನಡೆದು, ಅಂದ್ರೆ ದೈವದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾದ್ವು ಅಂತೇಳಿ ಸುದ್ದಿ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಏನಾದ್ರು ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗಿದ್ವಾ, ಅಥವಾ ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಯಾಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಭಯ ಆಗಿದ್ದು ಉಂಟಾ? ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇದ್ದು, ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ದೈವಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ದ್ರಾವಿಡರ ದೈವಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾನು ಈಶ್ವರನ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದುರ್ಗಾಮಾತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಮಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ದ್ರಾವಿಡರ ಕಲ್ಚರ್, ದ್ರಾವಿಡರ ದೈವಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೊರಗೆ ತೋರಿಸಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಗ್ತದೆ, ನನ್ನ ದೈವಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಜೀವಂತಗೊಳಿಸುವಂತಹ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಆದ ಸವಾಲು, ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ತೊಂದರೆ, ನಮಗೆ ಬಂದಂಥ ಕಷ್ಟ, ನನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅನುಭವಿಸಿದಂಥ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಸ್ ಬಹುಶಃ ಕಾಂತಾರದವರಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವರನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೇ ಬಿ ನಮ್ಮದು ದ ಲಾಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಮೇ ಬಿ 5 to 6 times ದೆನ್ ಕಾಂತಾರ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹಿಂದೇಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಇವತ್ತು ಝೀಗಂತ ಕಂಪನಿ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯೋ ತಗೊಂಡು ಸರ್, ಇನ್ನು ದೈವದ ಇನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆ ಥರ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕೊರಗಜ್ಜ. ಅದು ಝೀ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಮೂಲಕ ಅದು ಅಲ್ಲ, ದೇವರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ತುಂಬಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕೊರಗಜ್ಜ. ಈವನ್ ನೀವು ಇವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೇಳಿ, ಹೌ ಹಿ ಫೈಟ್ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಗುಳಿಗ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡೈಟಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಮಲಯಾಳಂ ಇಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ತೆಯ್ಯಂ. ವಿ ಕಾಲ್ ದ ತೆಯ್ಯಂ ಓನ್ಲಿ ದ ಭೂತಕೋಲ, ಬಟ್ ದ ತೆಯ್ಯಂ ಪೀಪಲ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಸ್. ತೆಯ್ಯಂ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ದೈವತ್ವದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೇನೋ ಬಹುಶಃ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇರ್ಬೋದು ಏನೋ. ಆದ್ರಿಂದ Sir, excuse me, hi, here. Sir, here, your left side. Yes, sir. Yes, sir. Sir, what makes this film different from other Divine Folk stories? Yeah. Sir, I have not picturized the way the mythological story has been picturizing. See, the god means suddenly appear, dash, and some kind of sound, and some kind of visual effect. I have not gone in that way, and I am more inspired by the novel called Parva. It is written by S.L. Bhairappa. S.L. Bhairappa, he got a Jnanpita also. Bandila. Oh, but Saraswati Saman he got. S.L. Bhairappa. Oh, he has written a novel called Parva. This is amazing. See the Mahabharata. The characterization of Bhima, the characterization of Arjun, the character. See, in one fine place he is writing, Draupadi, she married all 5 brothers. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಅವರು, ಧರ್ಮರಾಯನ ಜೊತೆ ಸಲ್ಲಾಪದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, he was smooth. ಭೀಮನ ಜೊತೆ ಬರುವಾಗ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅನುಭವ. ಸಿ, ನಾವುಗಳು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಇದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ the normal human being, because Koragajja also, he lived about 800 years ago, okay, but he was a normal human being. He's like the godly power. If a person will get a godly power, then he will get that status of God. It's not that God has, nobody is born as a God. Illi Deva, there's a difference between Deva and Devata. Devata is a
ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ನಾಗ, ಗಂಧರ್ವ, ಇವರೆಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇದ್ದಾಗೆ ದೇವತೆಗಳು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ದೇವ ಮೀನ್ಸ್ ಗಾಡ್. ಗಾಡ್ is there in all the religion. Devata is there in only our Hindu religion, or maybe in the Buddhism. But in Christian there is no Devata. There is a Deva, like India or Indiana. Indiana is a different country. India is different country. Okay. Similarly, when I taken this subject, I treated it as like a normal human being. If 800 years before, I did the research of how it will be. Of course, I've been influenced by Apikalapto. I've seen 3-4 times Mel Gibson's film. Yeah, it's helped me. Sudhir So sir, like that, what is the central message or theme you want to convey to the audience with this film? Theme, but sir, actually this is a kind of epic and biopic kind of story. Yeah, some kind of casteism and the impact of the casteism, how he suffered, and even today, yeah, okay, you have taken that point, I want to clarify it. There's a community called Koraga. They were tribals, okay? They mostly, still recent, they used to be in the forest, and of course now they started living with us. But that community is kept away. It's our mistake. Their community is kept away. And there is one particular belief called Ajalu Shade. Ajalu means whatever we eat, the half-eaten things, if they eat, then it is a blessing for us. We think in that way in Mangalore region. Koragaja born, his original name is Tanya. He was a Koraga boy. He lived only for 23-24 years. Okay, but he has been called. He was from Malayalam or Telugu? Malayalam. See, similar story of Muttappan, I can say. Muttappan also, he lived only for 23-24 years, and but you call it the Muttappan. Muttappan means grandfather. Even Koragaj also, he lived only for 23-24 years. We call him as a Acha. It's a respect. And I treated it like a very common man story. Yes. Sudhir sir, Sudhir. right here, KT Patil. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಶ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಈ ಎರಡು ಅಂಶವನ್ನ ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆಯಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ? ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಗಿರೋದು ಈ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಸಿ ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಆರ್ಟ್ ತರ ಇರುವಂತ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೂ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ್ದು. ನೀವು ಅದನ್ನ ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ? ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ಉಲೈ ಲೆಪ್ಪುನ್ ಅಂತ ಸತ್ತವರನ್ನೇ ಒಳಕರಿಯುವಂತ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ಇಟ್ ಫೆಚ್ ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ನೀವು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ತರ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ತರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು. ನಾವು ವಿದ್ಯಾಧರ ಮುನ್ನುಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ವಿ ಗಾಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಬರೀ 15 ವರ್ಷ, ಇಟ್ ಗಾಟ್ 2 ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ 6 ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಬಟ್ ಅದು ಮಂಗಳೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ 5 ವಾರ ಓಡಿತು. ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಶೋಸ್ ಪ್ರಭಾತ್ ರಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಅಂತ ಅವರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನಂತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಬಹುಶಃ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಅಂತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ವಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತ ಏನೋ. ಈಗ ಸರ್, ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಯ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಗೂ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೈವ ನರ್ತನ ಇರ್ಬೋದು, ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡೂ ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಸೂಚನೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಅಂತ? ಮೇಡಮ್ ನೋಡಿ, ಮೈ ಮೇಲೆ ದೈವ ಬರೋದು ಅಥವಾ ಏನು ಆವಾಹನೆ ಆಗೋದು ಅದು ಅವರವರ ಪರ್ಸನ್, ಅವರಿಗೆ ಅನುಭವ ಆಗಬೇಕು. ನನಗೇನು ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಈಗ ನಾನು ಶ್ರುತಿ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಆಗೋದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಮೇಡಮ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಶಂಕರ್ ಮಹಾದೇವನ ಒಂದು ಸಾಂಗಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೇಗೆ ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ತಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಶ್ರುತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಆಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಏನೋ ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಲಿಟ್ರಲಿ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿ ಫ್ಲೈ ಆಗಿ ಬಿದ್ದೆ. ಇನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಅದು. ನಂಗೆ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಬಂದು ನಾನು ಬಿದ್ದೆ. ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನೀವು ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಮೂತಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಹೊಡೆದೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಬೆಣಚುಗಳು ಕಲ್ಲು ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅನ್ಹರ್ಟ್. ಸುಧೀರ್ ಆದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಅನುಭವಗಳು ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಗಿತ್ತು. Sudhir, Koragaj, songs and visuals are looking good. Thank you. All the very best. Thank you. And when you started script for this? I took almost 1.5 years for the scripting. 2020.
Okay. 2020. Almost 1 year for the scripting. And 1.5 years, I can, because there was a lot of research part of it. Then Koraga community supported. Actually, the story was with Koraga community, not with others. There was not a proper literature. Some people have written the way they got the imagination, they written, but not. But those people had. They gave me the real stuff of this film. Release about plan చేస్తున్నారు mostly in this year or next year? January 2nd. Producer is planning for January 2nd. But I should give it. Okay. All the very best. On January 2nd we are releasing it. ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ 1 minute ನೀವು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಕಾಂತಾರದವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಗಳಾಯ್ತು, ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು, ಅವ್ರ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಮುಂಚೆನೆ ಹೋಗಿ ದೈವಗಳದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಮಂಜುನಾಥ ಇರ್ಬೋದು, ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಇರ್ಬೋದೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರು. ನೀವು ಆ ಥರ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ? 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೋಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೇವೆ, ಇವತ್ತು ಕೋಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಪ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಾಗುವ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಾಗುವ ಕೋಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ದೈವ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಗಾಡ್ ತುಂಬ ಹೆದರ್ಕೋತೇವೆ ದೈವಗಳಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊರಗ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊರಗಜ್ಜನನ್ನ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಒಂದು ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಕರಿಯಾಗಿ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿರೋದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಯಾಕ. ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅವನು ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲ, ಕಪ್ಪು ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊರಗಜ್ಜ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಟೈಟಲ್, ಜಗದೀಶ್ ಸರ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಬ್ಯಾನರ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ. ತುಂಬಾ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ತಗೊಳ್ಳಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಕಪ್ಪು ಹುಡುಗನ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಹುಡುಗ ಕೊರಗಜ್ಜ, ಈಗೆಲ್ಲ ಭೂತಕೋಲದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಅವನು ಕಪ್ಪು ಹುಡುಗನ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದ. Director Sudhi sir. Yeah. Sir, yes. Sir, yeah. So, for these kind of films, the cultural documentation is should be pretty much clear. Yes. So, what are all the things you have added artificially through the sets, and what are the natural elements you are able to shoot for the film? Yeah, getting the location for that 800 years old, what is it? Really different, because everywhere you go there is a post, electric pole or something. So almost we took 4 to 5 months to do the recce. Finally we got a place near my producer's place called Beltangadi. It's a dense forest, okay. And of course I used VFX. For the VFX only we spent huge money. Even today also some of the elements are still pending because it is every time is going for correction. I use the natural location as well the VFX also. And some portion 3D. Graphics. So it is blended with all this. And not only about the graphics, because it is about the traditional documentation as well. Because as you mentioned, only the Korag community has the proper scriptures and the every in-depth details. So how are you able to recreate all those things? Because you might not be aware of what are the dressing style or could be the lifestyle then. I discussed with the Koraga community. One Mr. Pangala Babu, actually he told that he is coming today, but he has not arrived. I discussed so how they were, and I used to study their lifestyle. When I was since my second standard, as per my knowledge, from my second standard, there was this tribal, the husband and wife used to come, and I used to observe them carefully, how they behave, what kind of language they were talking. There is a language called Koraga. And when we go near to them, they used to stop talking in Koraga language because they are scared to talk in front of others. I asked with Mr. Pangalaji, why you are not talking in others? And there is no any Koraga literature. And even in Mangaloreans was not knowing that there is a language called Koraga language. We are talking Tulu, we talk Biari language, we talk Konkani, but there is a Koraga language also. Maybe there is a reason, when I studied, I came to know that there is a king who ruled our entire coastal area. His name was Hibashika. He is from Koraga community. He defeated Mayuravarma. He comes in 1st century. Okay. Then again Mayuravarma came and had a fight and he defeated Hibashika. Then perhaps maybe that is the reason why they went inside the forest. Similarly, there was a Bakuda community in coastal Kerala.
till up to Kannur Bakuda community is there. Bakuda Rasa, no, Bakuda king. Bakuda Rasa, it's a dynasty, Bakuda Rasa. He defeated Raja Jayasimha. He was a king in a place called Kumbada, Maipadi Palace. Maipadi Palace is still there in near Kasaragod. You are from Kerala, right? No, okay. Okay. That king. See, people are not knowing about that Bakuda Rasa. His name was Komaru, Komaraya. He was a king. There are many such dynasty was there in our Tulu Nadu, this coastal area. So like that, the Hibashik also ruled here. After that, he defeated by Mayuravarma, they went to they settled in forest, and they were scared. If we talk in our language, the people will come to know, they may arrest us. That's the reason they were hesitant to speak in their language in front of others. So maybe that is the reason, even till today, it is like that. The hardly 1 or 2% their community people are talking in front of others, and their literature also started coming now. Thanks for the info, sir. And Shruti ma'am. Yeah. Shruti ma'am. Ma'am. So you acted in around 2 films in Telugu. Sorry, 3 films in Telugu. 2 are with Rajendra Prasad garu. So why didn't you pursue Telugu later? Unfortunately, I couldn't do any other languages rather than Kannada because I was very busy in Kannada industry. I couldn't make my time to act in any other languages. I wish I could have done. Trivikram ji. Even Bhavya madam did Telugu films, you know. Which film madam? Punyas. Telugu picture act చేశానండి పుణ్యశ్రీ నుంచి కార్తీక్ గారి హీరో మురళి పెని శెట్టి గారు డైరెక్షన్ ఇట్స్ వెంట్ సూపర్ హిట్ మూవీ ఇన్ తెలుగు పుణ్యశ్రీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ Trivikram garu. Sudhir. Sir, Trivikram sir. So you are taken the risky project, and while shooting there are attacks from the goons. What was going that time in your mind? Actually, this Koragaja deity is our family deity. So we thought that any amount of risk we can take it actually. So we forwarded again and again. That's what is the motivational point personally to pursue this script and this movie? Motivational part because I was working with MS Satyu, who is a legendary film director who introduced Anil Kapoor, who introduced Farooq Sheikh, who introduced Javed Akhtar, many such legendary personalities. He introduced. He is now 97. He is in Bangalore, but okay, he is almost like not moving much. Maybe my association with him more than 12 years. I was assistant to him, and his interest was kind of this kind of, because I had written a play called Guleba Kavali. It got me a Sahitya Academy Award. It represented World Theatre Olympics also. Because see, these kind of stories or subject, we get more challenges. I could have done commercial films also. I did commercial. 2 films are ready now in Marathi. So this is more challenge, so that I can get these many questions. If I had done other film, we wouldn't have asked so many questions. Yeah. Sir, I am from Kerala. Lots of foreign speaking for all the stream. Silence, please. Requesting silence, please. Silence. Sir, lots of stories. What challenges do you face while shooting the history and rituals of Korangacha movie? Pardon, please, sir. What challenges did you face while shooting the history and rituals of Korangacha movies? Lots of stories. Yeah, challenges. Yeah. One is hunting a new boy for the character, Koragaja Kaniya character. I interviewed almost more than 65 young boys because I wanted to take a young boy only. Finally, I got a boy. That was enough. And the characterization of Guliga character. It was because I totally portray that in a dance format. It is something different which you have seen. Throwing the flag, throwing of hands, the ferocious, kind of body language. That finally I got Sandhi Soparkarji. Of course, then Bairake Shruti ma'am. I want to say the interesting story here.
Bairake was like, young lady with 2 kids, but I wanted to show that as a young character only. Yeah, my executive producer Vidyadarji, he called, because at that time I was in Bombay, he called Shruti ma'am and told, it seems, director is coming to narrate the story, ma'am. Director, he already came, he narrated the story. Yeah, my character is Bairake, like this, like that. And she used to tell the lines what I written. I don't know. And it's such a miracle thing. She told me, then he got a doubt. He was asking, had you been to Shruti-ji's place to narrate the story? I said, come on, I was in Bombay. No, these kind of miraculous things we experience. I think this is the answer. It is a question also. Sudhimala, we are from Kerala. We also miss you so a lot of time. Yeah, we are already remembering Kottaram Mitla about Dr. Ambali. How is your experience in this spiritual movie? This movie. Since you remembered me of Kottaram Vithilayakutram, even now people remember me as Ambali, the role which I played in that movie. And it was a huge successful, I think it ran more than 100 days in Malayalam. And thanks for that respect and for that opportunity. And I received the same love even today. I see many people texting me or commenting me from Kerala in my page even today. And thanks for that love. I have already mentioned this. I'm really blessed to play the role of Bairake, and it has given me a great opportunity to grow as an actress. I really, no. There much to learn, sir, and each and every film, it's an opportunity to grow as an actress. And I'm very glad that I got this role, and a wonderful director and a beautiful team. And you will experience a culture of a Tulu Nadu or our Karnataka in this film. ನಾನು ಕೇಳೋದು, ನೀವು ರಾಮನ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಟ್ರಕ್ಕಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಒಪ್ತೀರಾ? ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಪ್ತೀರಾ? ನೋ, ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗುದು, ನೀವು ನನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ದೇವರು ಬೇರೆ ದೈವ ಬೇರೆ? ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿ ಅಂತ ಪ್ಲೀಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಅನುಕರಣೆ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಮಾಡಬಹುದು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ರಾಮನನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿದನ್ನು ಒಪ್ತೀರಿ, ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಬರೋದು ಒಪ್ತೀರಿ. ನಾನು ನಮ್ಮ ದ್ರಾವಿಡ ದೇವರನ್ನು ತೋರಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪ? ಖಂಡಿತ ನಾನು ಆರಾಧಕನೇ. ರೋಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡಲ್ಲ. ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹುಡುಗನನ್ನ ಇರಿಟೇಟ್ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊರಗಜ್ಜನನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ. ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ ನನ್ನ ನಿಲುವಿಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದ ವೇದಿಕೆ, ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದ ಸಭಾಂಗಣ, ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವವನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ, ರಾಮನನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರಲ್ಲಿ, ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ನನ್ನ ದೈವವನ್ನು ತೋರಿಸೋದು ಹೇಗೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಕೊರಗಜ್ಜ ಎಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಕೊಡಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಂತ ವಾಡಿಕೆ. ನೀವು ತುಳುವರಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಬರುತ್ತಾದ್ರೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಕೊರಗಜ್ಜನಿಗೂ ಇಡೀ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತಹ ವೇಷಗಳಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಸರ್? ಕೊಡಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಪದ್ಧತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರುವುದಲ್ಲ, ಅದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ನಾನು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ನನಗೀಗ ಪ್ರಶ್ನೆದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಪ್ರಶ್ನೆದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೊಡಿಯಡಿ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬಳಸಿದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೊಡಿಯಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪದ್ಧತಿಗಳು ನಡೆಯುವಂತ ಜಾಗ. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸೀದಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಿಯಡಿ ಏನು, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಅವರು ಅದಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಯಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ ಬೈ ಒನ್. ನಂಬಿಕೆ ಅಸ್ಮಿತೆ ಅದನ್ನ ಪರಂಪರೆಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಲೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ದೈವಾರಾಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿತ್ತು? ದೈವ ಬೇರೆ ದೇವ ಬೇರೆ ಅಂತಲ್ವಾ? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು. ದೈವ ಬೇರೆ ದೇವ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ತುಳುನಾಡಿನ ಜನರ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳುವಂತಹ ಪ್ರತಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೈವ ದೇವರಂತ ಹೇಳಿಯೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು. ಹೌದಾ? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಇಲ್ಲ ದೈವ ಮತ್ತೆ ದೇವರು ಒಂದೇ ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಒಪ್ತೀರ ತಾನೆ? ಹಾ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ದೈವಾಂಶ ಸಂಭೂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಥವಾ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಂಗೆ ಸಣ್ಣ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಸರ್. ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬ. ದೇವರಿಗೆ ದೈವ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದವರು ಅಂತ. ನಾನೀಗ ಗುಳಿಗ ದೈವ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಏನು ಎಲ್ಲರೂ ಗುಳಿಗನ ಕುಟುಂಬದವರ? ದೈವವನ್ನ ತೋರಿಸಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ನಿಲುವು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತದ್ದು ನೋಡಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಪಚಾರ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವಾಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅದು ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನದ್ರ ಆರಾಧಕನಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ತರಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇನ್ನು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ ಬಳಸಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ನಾನು ಏನೊಂದು ಬ್ರದರ್ಲಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿ. ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಕಾಂತಾರದ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ದೈವದ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಖಂಡಿತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸರ್. ಇದು ಸಜೆಷನ್ ನಿಜವಾಗಿ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಖಂಡಿತ ಅಪಚಾರ ಅಪಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಂಡ, ನಾನು, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸುಧೀರ್, ಇದು ಕೊನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂತು ಮೊನ್ನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕೊನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ತೀರಾ ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗೆ ಈ ಕೋಲ ಮಾಡುವಾಗ ಕೊರಗತನಿಯ ಕೋಲ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕೋಲ ಶುರುವಾದ ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೋಲ ಶುರುವಾದ ಇದೀಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಂತ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನ ಇತ್ತು ಸರ್. ತನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಕೊರಗತನಿಯ ಕೋಲ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಂತರಿಂದ ತುಳುನಾಡಿನ ಭಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ಆಗಿರುವ ಕಾಸರಗೋಡು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಕೊರಗತನಿಯ ಕೋಲ ಮೊದಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕೋಲ ಅಂತ ತೀರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗಿಂದ ಅದು ಬಹಳ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಅದು ನನಗಂತ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು GSB ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಅವರು ಗುಳಿಗನನ್ನು ಗುಳಿಗಜ್ಜನ ಕೋಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಅಜ್ಜ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ನಾಟ್ ವಯೋ ಇದು ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ತನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಹುಡುಗನ ಹೆಸರು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕೋಲ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೊರಗತನಿಯ ಕೋಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಇದು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕೋಲನೇ ಆಗಿ ಈಗ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರಗತನಿಯ ಕೋಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ಅದು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕೋಲ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾರಣ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಕೊರಗ ತನಿಯ ಅಂತ ಕೊರಗ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವ್ರು ಏನು ಅವರು ಕೋಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಅಗಿರು ಸೇವೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳೋದು ಕೊರಗಜ್ಜನಿಗೆ ಕೋಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ. ಅವರು ಹೇಳೋದು ಕೊರಗ ತನಿಯನ ಅಗೆಲು ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ. ಅವರು ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಂತ ಪದ ಯೂಸ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಸ್ಟಡಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಂಡುಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕಾಲೆಕೋಲ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಕಾಲೆಕೋಲ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಬಹುಶಃ ಬೈರಕ್ಕೆ ತನಿಯ ಆತ್ಮ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಯ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಏನೋ ಆಗಿರುವಾಗ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. ಆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಅವಳ ದೇಹವನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವಂತ ಕ್ರಿಯಾಕರ್ಮ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಸಾಧ್ಯ ತಾನೆ? ಯಾವುದೇ ತಾಯಿ ಮಗ ಎಲ್ಲೋ ಸತ್ತಂದ್ರೆ ಮಗ ಸತ್ತ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಒಂದು ತಾಯಿ ಕರಳು ಅದನ್ನು ದೇಹವನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಈ ಇಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬೈರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಗ ಆ ಹುಡುಗ ತನಿಯನಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಲೆಕೋಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಆತ್ಮವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬೈರಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಕೋಲಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೊರಗಜ್ಜ ಕೋಲ ಅಂತ ಶುರುವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆದ್ವಿ. ಮೊದಲಿತ್ತು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತೀರಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಉಳಿದ ಕೋಲಗಳು ತರ ತುಂಬ ಆಗ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೈವಗಳ ಕೋಲಗಳು ಇರ್ತವಲ್ಲ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕೋಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು 10 ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರಭಾವ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್. ಆದ್ರೆ ಸರ್, ನಾನು ಚಿಕ್ಕನಿದ್ದಾಗ, ನಾನು 2ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಮುಂಚೆ ಕೋಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಿತ್ತು, ಕೊರಗ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯವರೇ ಡೊಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು. ಈ ತರದ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳು, ಭೂತ ದೈವಕ್ಕೆ ಬಳಸೋ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಕರೆಕ್ಟ್, ಕೊರಗ ತನಿಯ ಕೋಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊರಗ ಮತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಅಜ್ಜ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೋರ್ಕಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಗುಳಿಗಜ್ಜ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾವ್ಯಾರು ಗುಳಿಗಜ್ಜ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವರು ಗುಳಿಗಜ್ಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಅಜ್ಜ ಅನ್ನೋದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಸರ್. ശ്രുതി മേഡം ഒരു മലയാളത്തിലേക്ക് ഒരു തിരിച്ചുവരവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. I will definitely love to come.